उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने आलमबाग दे विच एक खालसा चौंक का उद्घाटन किया। ये पहला जिहड़ी थां वा ये टेढ़ी पुलिया दे नाम दे नाल जाणिया जांदा सी। बहुत सारे इलाकों के विचों सिख खेती करन वाले जिहड़े किसान है उन्हां नूं उजाड़िया गया वा कि लखीमपुर खीरी दे विच सिखां नूं इंसाफ मिलिया वा। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हैं पंजाबी रेडियो USA दे नाल ते प्रोग्राम फैक्ट चैक दे विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। लंघे दिन यूपी दे विच एक बड़ी अनोखी तरह की घटना वापरी। अनोखी तो नहीं, सिखां दे लिए माण वाली गल हो सकती है, पर इस दी आड़ दे विच सरकार ने जो दावा किया वो दावा की हकीकतां दे नाल मेल खांदा है। प्रोग्राम दे फैक्ट चैक दे विच आपां यही चीज़ देखांगे। होया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने आलमबाग दे विच एक खालसा चौंक का उद्घाटन किया। ये पहला जिहड़ी थां वा ये टेढ़ी पुलिया दे नाम दे नाल जाणिया जांदा सी ते उस तो बाद हुण खालसा चौंक इहनूं नां दित्ता गया। ते योगी आदित्यनाथ ने इस मौके कई गल्लां कीतियां। उन्होंने कहा कि सिख धर्म दे बारे कुछ वड़ाई दे विच जां गुरु साहिबान की वड़ाई दे विच उन्होंने बहुत सारियां गल्लां कहीआं। इत्थों तक कि अपनी सरकार के बारे भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दफ्तर दे विच गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब मनाया गया ते जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति जोत दिवस नूं समर्पित समारोह नूं संबोधन कर रहे सन। तो उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भारत के धर्म ते सभ्याचार नूं विदेशी हमलावरां तो बचाउण दे लई 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਦਤ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ अकादत भेंट की जाती है, उन्होंने विड़ाई कर रहे हैं, उन्होंने महिमा कर रहे हैं, जी कि बहुत चंगी गल है। सारे ही संविधानक अहुदियां ते बैठे लोगों को करना चाहिए और हर फिरके के लिए करना चाहिए। उन्होंने खुल दिली हर फिरके के लिए होनी चाहिए है और उन्होंने मन के विच हर फिरके के लिए मान सन्मान होना चाहिए। पर कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दे विच जां राज दे विच सिखां दी स्थिति वाकई बेहतर है, पहलां दे नालों बेहतर है? पहली गल तो मैं ये गल कहनी चाहना वा कि 2019 दे विच सिख कतलेआम के बाबत इन्होंने एक SIT बनाई सी जिन्हें बाद में काफ़ी केस रद्द भी किए सन। उस SIT का की नतीजा वो जरूर दसन। दूजा है कि योगी आदित्यनाथ क्लेम तो करते हैं कि सिखां दे मैं बड़ा नेड़े हाँ तो मैं गुरु साहिबान का बड़ा आदर करदा और गुरु साहिबान ने हिंदुओं की राखी की। वो गल नूं मनते तो है ने, पर की जो उन्हों का राज धर्म का एक फर्ज बनता है कि वो निभा रहे हैं। बहुत सारे इलाकों के विचों सिख खेती करन वाले जिहड़े किसान है उन्होंने उजाड़िया गया वा और यूपी दे विच तां सब तो वड्डी जिहड़ी घटना वापरी सी लखीमपुर खीरी दे विच। लखीमपुर खीरी दे विच तकरीबन उत्थे 1000 क परिवार उन्हां इलाकों दे विच रहिंदा सिख परिवार ते उत्थे सिख परिवार जिहड़े सीगे जदों प्रोटेस्ट कर रहे सीगे उन्हां दे विचों ही तां इन्हां दे ही भाजपा दे ही एक मंत्री दे मुंडे ने अजय मिश्रा टैनी दा उहदा मुंडा आशीष मिश्रा टैनी उन्हां किसानां नूं दरड़ के मार दिता सीगा। सो कि इस तरह तुसीं भाईचारा का सत्कार करदे हो कि इस तरीके नाल तुसीं नेड़े रखदे हो? और दूजी गल ये है कि वो कह रहे सीगे कि लखीमपुर जे सिखां नूं तुसीं इन्ना नेड़े रखदे हो तो दसो, इस गल का जवाब दिओ कि लखीमपुर खीरी दे विच सिखां नूं इंसाफ मिलिया वा? अजय मिश्रा टैनी तां मामले के सामने आउण तो बाद भी केंद्रीय राज मंत्री रहा वा। इस मामले की जांच ते पीड़ता दे नाल जिहड़ी खड़ी है वो दिखाई दित्ती सी सरकार की सरकार पीड़िता दे नाल ना हो के बल्कि उस मंत्री दे नाल खड़ी है। सो सरकार दा काम सिर्फ एक घट गिनती नूं महसूस करवाउणा, सुरक्षित महसूस करवाउणा घट है ते किसी दिन दिहाड़े ते अजिहा काम करके दिखा दिओ कि जिवें सियासत करदी है कि जिहदे नाल इह प्रभाव जावे कि सरकार इस फिरके दे बड़ा नेड़े है, सरकार इस फिरके दे लई काम कर रही है, जबकि ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ नहीं करते। पर जेकर सरकार वाकई ये कर रही है तो उस फिरके नूं समाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर सुरक्षित तो महसूस होना चाहिए। दूजी गल यह है कि योगी आदित्यनाथ सिख भाईचारे की महिमा मंडन कर रहे सन, पर उन्होंने इस गल का जिक्र नहीं किया कि कितनी बार सिख खिडारियों को ट्रोल किया गया तो उन्होंने सफाई देनी पई है कि वो एंटी नैशनल नहीं है। चाहे वर्षदीप का मामला हो, चाहे हुण लंघे वर्ल्ड कप दे विच वो शुभम गिल के हवाले दे नाल गल होवे। जिहड़ियां ट्रोल आर्मीज़ ने उन्हां दे मामले दे विच योगी आदित्यनाथ कित्थे खड़े ने कि योगी ने इन्हां ट्रोल फौजां नूं नत्थ मारी है। हरियाणे दे विच एक सिख नौजवान नूं कुੱਟਿਆ ਗਿਆ महज 2 दिन पहलां।
योगी आदित्यनाथ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ABP ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 2023 ਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਏਪੁਰਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਖਾਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ BJP ਅੰਕਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ JCP ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁਣੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀਗੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪਗੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਅੱਦੋਂ। ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖੋਈ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 6,43,500 ਸੀਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 0.32%, 0.32%, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਗੰਜ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੈਕਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਖਾਲਸਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ SIT ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਢੰਡੋਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਿੜਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਦੇ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ। ਸੋ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟ